ಕೇಂದ್ರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ನಗರದ ಕುಲಶೇಖರ ಕೋರ್ಡೆಲ್ ಚರ್ಚ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ 3163 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ 164 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ 15 ಯೋಜನೆಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಲು ಡಿಪಿಆರ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 14,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ 26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಡಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು, ಹಣಕಾಸಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ನಂತೂರು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವರು ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಕರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. मेरा विश्वास है कि विशेष रूप से कर्नाटक ये बहुत प्रगतिशील और समृद्ध और संपन्न ऐसा राज्य है और हमने ये तय किया है कि 5 साल के अंदर हम हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाएंगे। वैसे अभी तक मैं जिन जिन विभागों में काम कर रहा था 7 साल में, मैं शिपिंग पोर्ट का मंत्री था, वाटर रिसोर्सेस का मंत्री था, एमएसएमई का मंत्री था और लगातार मैं नेशनल हाईवे का मंत्री हूं और अभी तक मुझे 50 लाख करोड़ रुपए के कार्य करने का एक सौभाग्य मिला है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं एक बार मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पहली बार जब बना रहा था 95-2000 में, मुंबई में 55 उड्डान पुल और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो मुझे पुणे में पत्रकारों ने पूछा कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए है। तो उन्होंने कहा 3600 करोड़ का रिलायंस का टेंडर आपने रिजेक्ट किया और आप बोलते हैं 2000 करोड़ में आप इसको पूरा करेंगे और आपके पास 5 करोड़ है, तो क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या? आपके पास क्या है? तब मैंने उनको जवाब दिया था कि इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे एंड इफ देयर इज नो विल there is only survey, discussion, seminar, committee, sub committee and research group. जो स्ट्रांग पॉलिटिकल व्हील है उसके कारण मैं आपको वचन देता हूं कि 2024 दिसंबर के पहले मैं कर्नाटक का और हिंदुस्तान का हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, यह वचन मैं आपको देता हूं। मैं समय की कमी है और इसलिए आज मैं यहाँ के जो हमारा ये कर्नाटक का क्षेत्र है मैंगलोर का, इस क्षेत्र में 14 आरओबी एंड आरओबी को मंजूर कर रहा हूँ और इसकी लिस्ट मैं नलिन जी के पास दे दूंगा और ये सभी एमपीज के पास दे दूंगा। वो आपके वेबसाइट पर डाल दीजिए, आपके क्षेत्र के इसमें है जिसकी मंजूरी आज मैं घोषित कर रहा हूँ। इसके साथ साथ यहाँ से आपने कुछ मांगे भी हमारे सांसदों ने की है। येदियुरप्पा जी ने मुझे जो मारवंश करके जगह थी वहाँ एक वेस्ट एंड एम्यूनिटी बनाने की बात को सुझाया था, उसको मैं मंजूर कर रहा हूँ, वहाँ वो निश्चित रूप से होगी। दूसरी बात, उन्होंने रिंग रोड के बारे में शिमोगा के कहा है
मैंने आज ही मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि रोड के लिए जो जमीन लगेगी उसमें 50% रोड के इसमें हम लोग कॉस्ट मांगते हैं, पर ऐसा करिए कि आप हमें सरकारी जमीन है वो निःशुल्क दे दीजिए, और इसके साथ साथ जो सैंड लगेगी, मट्टी लगेगी, जो भी कुछ हमको एग्रीगेट लगेगा वो रॉयल्टी फ्री करिए, क्योंकि नोशनल लॉस है। और स्टील और सीमेंट के ऊपर जो जीएसटी लगता है कर्नाटक का, उसको एग्जाम कर दीजिए। आप बोलोगे उतने सब रिंग रोड और बाईपास कर्नाटक के मैं बना कर दूंगा, ये विश्वास आपको देता हूं। तो शिमोगा का भी हम करने के लिए तैयार हैं। राघवेंद्र जी ने मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ वीयूपी ऑन 5 लोकेशन कहा है, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रोड भी कहा है। उनकी भी बातों को मैंने वेरीफाई करके करने के बारे में आदेश दिया है। जो टोल का प्रॉब्लम है जो शहरों के अंदर आता है, उसके बारे में नलिन जी आपको मैं दिल्ली में मीटिंग में बुलाऊंगा। इसमें कुछ प्राइवेट लोगों के हैं, कुछ हमारे टोल है, कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस है। मैं भी समझ रहा हूं कि ये तकलीफ आपको हो रही है। मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मैं इसमें से कोई ना कोई मार्ग निकालकर आपकी जरूर मदद करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। हमारे शिव मुरली स्वामी जी, इन्होंने भी मुझे 6 लेनिंग ऑफ होस्कोली कोलार रोड के बारे में कहा है, उसको मैं मंजूर कर रहा हूं। उसका डीपीआर बनाने के आदेश दिए हैं और 3-4 महीने में इस कार्य का शुभारंभ होगा। जहां तक मंगलोर का रिंग रोड हो और यहाँ के जो नंदूर चौक, यहाँ का एक फ्लाईओवर है, तो उसको भी मैं मंजूरी दे रहा हूँ, ये भी हो जाएगा। और कोई फ्लाईओवर है क्या एनएच पर? है कोई? अगर होगा तो बता देना, वो भी मंजूर कर दूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि नलिन जी है, राघवेंद्र जी है, स्वामी जी है, ये सब लगातार आपके समस्याओं के लिए मेरे पास लगातार फॉलोअप करते हैं, और मैं भी बहुत पॉजिटिव रूप से उसको काम करने की कोशिश करता हूं। शिराडी घाट का काम बहुत दिनों से मैं नहीं कर सका, इसका मुझे दुख भी है और दर्द भी है। अब मैं फास्ट ट्रैक पर सब निर्णय कर रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के क्लियरेंस दिलाइए। अभी जो 4 लेन है वो एग्जिस्टिंग 26 किलोमीटर तो कर दूंगा ही, पर बाद में 14,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 6 लेन का टनेल ब्रिजेस के साथ एक नया रोड भी मैं आपके लिए मंजूर करके काम करने के लिए तैयार हूं, वो भी करके दूंगा। मुझे बहुत ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅಂತರ್ಜಲ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು. ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಬದುಕು, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮೌಲ್ಯ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಹಸಮಯಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಜನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಮೋಘವಾಗಿರುವಂಥ ಅನುಷ್ಠಾನ ಶಕ್ತಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ರಸ್ತೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರ್ತವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರ್ತವೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಲ್ಲ,
ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಜಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ವಿನೂತನವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಯವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ರಸ್ತೆ ಜಾಲ 42,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆ. ಇನ್ನು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಟೀಲ್, ನಂತೂರು ಫ್ಲೈಓವರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಹೋರಾಟ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸುರತ್ಕಲ್ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಜ್ಜಮಾಡಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸಂಸದನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾನೂರುವರೆಗಿನ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಳೂರಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ KPTಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು 3 ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡು. ಒಂದು, ನಂತೂರಿನ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತತ್ಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಾನೂರುವರೆಗಿನ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಳೂರಿನ ಸೇತುವೆಗೆ ಇವತ್ತು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ KPTಯಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು 3 ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡು. ಒಂದು, ನಂತೂರಿನ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತತ್ಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. ಮೂರನೇದು, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರುವರೆಗಿನ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಮಾನಿವರೆಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೂರನೇದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಳಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ 3 ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ NMPT ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ, ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ NITK ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟನ್ನು ಹೆಜ್ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 10 ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ಟೋಲ್ ಗೇಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ CC ಪಾಟೀಲ್, ಸಚಿವರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋಟ್ರಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಎಸ್ ಅಂಗಾರ, ಶಾಸಕರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಮೇಯರ್ ಸುಮಂಗಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.